हेलो पिलामाने आज दशम श्रेणीर भूगोल देखा। तो आम प्रथम अध्याय संबलर प्रथम पाठ संबल और तार विकास पढ़ा। तो चलो देखा मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे ताहा उपयोगी होथिबो और मूल्यवान विवेचित होथिबो। परिवेशर विभिन्न पदार्थ जेपरि जैव जेमिति जार जीवन थाए ताहाकु जैव कहुए और अजैव जार जीवन न थाए तथा शक्ति विभिन्न शक्ति जेपरि पवन विद्युत शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य होता है और अर्थनैतिक दृष्टिकोण ताहा संभव मध्य होता है एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ताहा ग्रहणयोग्य मध्य होता है। ताहाकु आमे कोन कहिबा संबल कहइबा। अर्थनैतिक भूगोल रे मनुष्य को एक मुख्य कर्ता भाव ग्रहण करा जाय कारण से उत्पादन करिथाए बंटन करिथाए और व्यवहार मध्य करिथाए एवं व्यवहार करिबा द्वारा तार क्षति भी मध्य करिथाए। समस्त मनुष्य द्वारा ही होइथाए बा मनुष्य भीतर ही समाहित होइथाए। सेथिपाई मनुष्य को मध्य एक संबल भाव रे ग्रहण करा जायथाए जाको आमे मानव संबल मध्य कहिथाऊ। संबलर चारिगोटी विशेषत्व अच्छी जेपरि उपयोगिता कार्यदक्षता सुलभता और परिवर्तनशीलता। तो आम प्रथम देखा संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी होगा आवश्यक। द्वितीय यार सुलभता थिबा आवश्यक। तृतीय संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिबारे सहायक होगा आवश्यक। एवं चतुर्थ व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय किपरि याकु परिवर्तन करा जाई पारुथिबा आवश्यक। तो आम संबल प्रकार देखा आम देखा जदि उत्पत्ति और व्यवहार दुई भाग में व्यक्त करा जायछि संबल को। तो देखा कौन कौन प्रकृति अनुसार आम देखा तीन भाग में व्यक्त करा जायछि गोटे प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल और मानव संबल यहाँ तीन भाग में व्यक्त होइछि। तो आम प्रथम देखा प्राकृतिक संबल। प्रकृति रे थिबा जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव उपकृत होता है सेगुड़ी को प्राकृतिक संबल कही था। आम जेपरि भूमि मृत्तिका अरण्य वन्यप्राणी जलवायु खनिज पदार्थ और शक्ति यह प्राकृतिक अनुसार होइथिबारु याको आम प्राकृतिक संबल कही था बा प्रकृति रे ही यह मिली थाए। तो आम देखा सांस्कृतिक संबल। सभ्यतार विकास क्रम मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम प्राकृतिक संबल को रूपांतरित करी किंबा अविकल भाव विभिन्न उपाय व्यवहार उपयोगी करि पारिछि। जेपरि आमे देखिबा मनुष्यकृत सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अनुष्ठान जेपरि शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगाण अर्थ संचालन करिबा सामाजिक और राजनीतिक अनुष्ठान मध्य करिबा यह सबू सांस्कृतिक रे ही जाई थाए ताको आमे सांस्कृतिक संबल ही कहि थाउ। देखिबा मानव संबल। मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संबल भाव विवेचना करा जाए। मनुष्य एवं तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठनर मिलित प्रक्रिया रे संबल सृष्टि होता है यथा मनुष्य द्वारा कौन कौन होता है संरचना करें तार संस्थान मध्य करें मनुष्यर गुणवत्ता मध्य थाए सेथिपाई मानव को मध्य मानव संबल बोली कहा जाए। आम देखा उत्पत्ति अनुसार दुई भाग व्यक्त कर गोटे जैव संबल आ गोटे अजैव संबल। तो आम देखा जैव संबल क्या कहुए जैव मंडल अंतर्गत सजीव वस्तु जार जीवन थाए ताकू जैव संबल कहुए जेपरि मनुष्य प्राणी उद्भिद अणुजीव पशुपक्षी माछ इत्यादि एमानंकर जीवन थाए सेथिपाई याकू जैव संबल कहुए। तो आम अजीव संबल देखा एगुड़ी को अजैव बा निर्जीव वस्तु जार जीवन न थाए यथा भूमि शिला जल मृत्तिका खनिज पदार्थ एमानंकर जीवन न थाए। आम व्यवहार और सुलभता अनुसार देखा दुई भाग में व्यक्त कर गोटे असरंती बा अक्षय संबल और आउ गोटे होची सरंती बा सीमित बा क्षणशील संबल। तो आम प्रथमे असरंती बा अक्षय संबल देखा जो संबल मनुष्यर बारंबार विवाह सत्वे निशेष हुए नहीं बा शेष हुए नहीं सेगुड़ी को असरंती संबल बा अक्षय संबल
କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଏଇଟା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସରନ୍ତି ଦେଖିବା ଯାହାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହିସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ ଓ କୋଇଲା ଏହା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରି ନଥାଏ ସରିବାରେ ମଧ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମେ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସରିନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ସେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କୋଇଲା ସରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଏହା ସବୁଠିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠିରେ ମିଳିଥାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ତାହାକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବାରୁ। ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ତା'ର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଅଛି ହେଲେ ତା'ର କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଯାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ପରିବେଶରେ ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକାଳରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିଥାଉ। ତାହାକୁ ଦେଖିବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶରେ ଗତି କରୁଛି। ଅରଣ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ସନ୍ଧାନ ବା ମିଳିପାରିଛି ହେଲେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଥା ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳରେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଚାଷ ଜମି ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି, ପୁଷ୍ପରିଣୀ, କୂପ, ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଏମାନଙ୍କରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କହିବା। କିମ୍ବା ନିଜ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍ପରିଣୀ, କୂପ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏହିସବୁ କ'ଣରେ ଯାଏ? କୌଣସି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଥିମାନଙ୍କରେ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ? ଆମ ଭାରତର ଯେମିତି ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଆମ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। କାହିଁକି? ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଏସବୁ ଚାଲେ। ଏହିପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛି ଏହିସବୁ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କେନାଲ, ରାଜପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳରେ ଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପ୍ରାୟ 2202 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଆମ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁ କେଉଁଟା ଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ କିମ୍ବା 370 କିଲୋମିଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମ ଭାରତ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ତାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ବା କରିପାରିବା। ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଯେଉଁଟା ଅଛି UN ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିପାରିବା ଦେଖିବା। ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଧରିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଥାଉ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ଉପାୟରେ ରଖିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଆଗାମୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଥାଉ ତାହାକୁ କାମରେ ଆସିଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବ ତଥା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। କିପରି ଆମ
ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ ପାଇବା, ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ସରିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।